मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, मैं उसका नाम जतारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा, कि उसका नाम जतारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। यारो बेलियो दोस्तों, तुसीं देख रहे हो हैप्पी पंजाब ते मैं तुहाडा अपना वीरा मुहम्मद हुसैन कादरी। ते अज असी टीम पंजाबी कारवां लैके 7 ਚੱਕ लाहौरियां वाले च पहुँचे हैं। तो यकीन करो मैदाना का शंगार बने हुए मैं ना दो वीरां दे कोल हाँ जिन्होंने बड़ी चंगी कौडी खेडते पे आ ते बड़ी चंगा जड़ा नाम पैदा किया 7 ਚੱਕ लाहौरियां वाले का, ते अपनी जवानी जी पूरी संभाली हुई आ। मेरे सजी साइड तो तुसीं देखते भाई उमर के नाम तो इन्होंने मैदान दे विच शोहरत हासिल की। भाई तलहा बड़े बेहतरीन जाफी ने, बड़ी अच्छी जी आप कौडी खेडते हैं। पुट्ठी जी आ बहुत अच्छे तरीके दे नाल पाउंदे ने, पुट्ठी का बड़ा फनकार कहा जाता आप मेरे वीरे नूं। ते आओ असीं इन्हां नाल गलबात करते हैं, भाई उमर दे नाल पुछ दस करते हैं कि किद्दां उन्होंने कौडी शुरू की है ते किद्दां कौडी ने उन्होंने की इनाम दिते ने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उमर भाई की हाल है तुहाडा? शुक्र अल्लाह दा जी, ठीक ठाक। ते भाजी पूरा नाम अपना की आ? मैदानां दे विच ते तुहानूं ग्राउंडां दे विच ते तुहानूं उमर दे नाम तो जानते आ, पूरा नाम की जी अपना? मेरा नाम जी पूरा नाम है उमर सिद्धू। अच्छा, सिद्धू कौम दे नाल अपना तलक है? सिद्धू गोत है जी कि जट कौम आ? मेरे ख्याल असी जट नाल, सिद्धू साडी गोत है जी। सिद्धू गोत दे नाल तक्कर। ते उमर भाई किन्नी कुछ उमर दे विचों तुसीं कौडी खेडनी शुरू करते सी? तकरीबन जी मैं 17 कुछ साल दसा जिस टाइम मैं कबड्डी खेलनी शुरू की सी। ते अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता इन्हां ग्राउंडां दे आण के कबड्डी शुरू की है जी। ते ट्रेनिंग करते रहे ते इत्थे साडे सारे बड़े प्लेयर जैसा ट्रेनिंग करते सन, उन्होंने नाल ट्रेनिंग कर करके ते असी अल्लाह का शुक्र है कि ग्राउंड च आ गए जी। ते ओपन मैच खेडन लग पे। ते उस तो बाद फिर महकमे नूं हत्थ पा लिया जी। हाँ जी माशाअल्लाह, तुहानूं महकमा भी लगा वा। ते उमर भाई कबड्डी दे विच सब तो ज़्यादा मुखालफत तुहाडे खानदान चों घर चों किसी ने कीती या तुहाडी सारिਆਂ ने ख्याल ही किया कि तुसीं कौडी खेडो? अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इंशाअल्लाह साडियां दुआवां वा कि अल्लाह पाक तुहानूं उस लैवल ते लै जावे कि तुसीं 7 ਚੱਕ दा नाम जिहड़ा आ पाकिस्तान इंटरनेशनल लैवल ते रोशन कर सको ते अच्छियां खेडां पेश कर सको। ते भाजी कबड्डी दे नाल सब तो मुश्किल तरीन मैच जिहड़ा कि तुसीं पूरी जिंद जान दी बाजी लाती होवे, जित्थे तुसीं समझ लिया कि आखिरी जोर लाता होवे, वो मैच दी कुछ गल्लां बातां दसो सानूं। मैच तो बहुत ज़्यादा इवें दे होए ने, लेकिन साडा एक मैच अगले दिन हड़प्पे होया जिंदे च दूसा मरा कि असी ओपन साई कीते सन। उन्हां विच जिहड़ा साडे कोल साई साडे ना चले ते उत्थे मैनूं अपना जिहड़ा ना मैनूं कौडियां भी पानियां पईयां ते मैनूं जफ्फे भी लाने पे। ते अल्लाह का शुक्र है उत्थों असी फाइनल जित के आए। उस तो इलावा मैच बहुत ज़्यादा होए ने, 13 च होया मैच, 1-2 जगह ते होर भी मैच 3 जगह ते होए ने, उन्हां च भी बहुत ज़्यादा जोर लगा। बहुत ही मुश्किल ते बड़े टफ मैच सन जेह्ड़े असी अपने जित्ते ते जित के ते अल्लाह ने सानूं कामयाबी दित्ती, इज्जत दित्ती अल्लाह ने। ते भाजी कबड्डी दे विच तुसीं जिन्नूं बहुत चंगा प्लेयर समझदे आ, सियाणा प्लेयर समझदे आ, ਉਹਦਾ कोई नाम दसो या जिन्नूं तुसीं बहुत पसंद करदे जे पाकिस्तान लैवल ते? असी भाजी सब तो ज़्यादा मेरा फेवरेट जिहड़ा जाफी है ना जी, वो भाजी शानी भिखी वाला जिहड़ा नी, वो साडा बड़ा फेवरेट ते बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा इंसान अच्छा है। असी ज़्यादा उन्होंने पसंद करने ते मेरा फेवरेट प्लेयर भी वही है भाजी। ते भाजी साइयां दे विचों चंगा साई किहड़ा जिन्नूं तुसीं बड़ा प्यार करदे हो? ते अक्सर तुसीं जो कौडी मारन जा रहे हैं या क्योंकि कौडी खेडदे होइआं भी बंदे दे दिमाग 'च ना बड़ियां चीज़ां चलदियां होंदियां, जो तुसीं रेड पाउण गए हैं तो तुहाडी दिल दे विच या तुहाडे ज़हन दे विच उस बंदे दा स्टाइल रहा होवे कि या तुसीं कोई फड़े गए हैं तो तुसीं उस बंदे वांगू निकलण दी कोशिश कीती होवे, वो बंदा किहड़ा जिहड़ा साई तुसीं पसंद करदे? मैं भाजी अगर कौडियां पावां तो मैं भाजी माने नूं ज़हन च रख कौडियां पाना वा जी, कि भाजी माना जिहड़ा बड़ा अच्छा ते बड़ा सियाणा प्लेयर है ते साडा सीनियर है, सब तो वड्डा बड़ा अच्छा ते पाकिस्तान दी टीम दा कैप्टन प्लेयर है वो। ते मैं जदों भी कबड्डी अगर पान जाना वा, कबड्डी मुश्किल दे टाइम ते पानी पैंदी लेकिन है मैं जाफी हाँ। जदों भी मैं किते पान जाना तो मैं भाजी दा टैक्ट जिहड़ा बाजू फड़नी, जाफी नूं अपने नेड़े ज़्यादा ना देना या आना ते बाजू फड़ के साइड ते फिर जाना। मैं ज़्यादा भाजी दा जिहड़ा ना स्टाइल वो ही कबड्डी च इस्तेमाल भी मैं वो करना वा ते कबड्डी भी उन्हां दे हिसाब नाल भी पाना। ते मेरे फेवरेट साई भी भाजी माना जिहड़ा जट है उन्हां वो मेरे फेवरेट।
ਸਾਈ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 2014 ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 2 ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਤੀ। ਇੱਕ 2020 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ 2014 ਦਾ ਫਾਈਨਲ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਣਖੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਤਹੱਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। 14 ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਮੰਗੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਫਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 2020 ਦੀ। ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਗੇਮ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਟੁਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰਟ ਜਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਭਾਈ ਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਭਾਈ ਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਭਾਈ ਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 85 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹਦ ਭਿੰਡਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਾਵਲੀ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਭਾਜੀ ਖੁਰਾਕ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਲੁੱਸੀ ਪੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੀ 1-1:30 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਆਟਾ ਪਿਹਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਦੂਤ ਕਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਬਕਾਇਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਦਾ, ਘਰ ਰਹੀਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਯੂਨਿਟ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਫੀ ਜੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ 2 ਜਾਫੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਜੀ। ਫਰਿਆਦ? ਉਹ ਫਰਿਆਦ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੇਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੈਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 5 ਲਾਟਾਂ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸਾਈ ਹੈ ਫਖਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੱਫਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਮੈਚ 'ਚ। ਇਹ ਓਪਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਧਰ ਅਬਰਾਰ ਪੱਠੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਪਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੇਵਰਟ ਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਜਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ? ਮੈਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 13 ਚੱਕ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 3-4 ਘਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਸਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਭਿੰਡਰ ਜੱਜ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਮੈਚ 'ਤੇ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਢਹਿਣੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਮੁਖਾਲਫਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਝ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਟੀਮ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਭਾਜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲੇਅਰ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਸਕਦੀ, 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ 7 ਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 10 ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ 7 ਚੱਕ ਦੇ ਹੀ ਵੱਜੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਲਹਾ ਬਾਈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 7 ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 7 ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਚੱਕ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਲਹਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤਲਹਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਤਲਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਲੀਮ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਤਲਹਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਾਡਿਆਂ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਤਲਹਾ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤਲਹਾ ਭਾਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਜੱਜ, ਸ਼ਾਜੂ ਬਗਿਆੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਖੇਡਣੇ ਪਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੁੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਹਮਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਬੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਇੰਨੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ FA ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮਾੜਿਆਂ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ
ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਅੱਗੇ। ਉਹ BA 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। BA 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀਆਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਚ, ਜਾਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਮੈਚ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ BA ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ। ਉਹ ਨਾ ਕੱਸੋਵਾਲ ਮੈਚ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਲੁਸ਼ੈਨ ਵੇਖਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਸਾਂ, ਗੇਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਨ। 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ 2.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਟੈਪਨ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਤਲਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਗਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖੇਡੇ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਤਰੂਫਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਘਰ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਨ ਸ਼ੈਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਕਬੱਡੀ, ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਚ ਸਾਡਾ ਤਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਰ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਫਾ ਮਾਰ ਪਰੇ, ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਖੇਡਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, 2 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੇਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਤਲੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਸਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਆਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਗੇਮ ਕਰੀ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗੇਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈ ਦੀ ਜੀ। ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ 8-10 ਸ਼ੂਟਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੂਟਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਡੰਡ ਮਾਰੀਦੇ ਨੇ। ਡੰਡ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਵੇਟ ਮਾਰੀਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੂਟਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ 2012 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਈ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਆਮ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮੀਨ ਜੱਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਜੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਨ ਜੱਟ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਪੱਪੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਮਾਦ ਜੰਜਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੁਰਾਣਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦੇ ਭਾਈਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਾਜ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਛਾਜੂ ਭਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਉਹ ਸਨ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਆਂ 'ਚ ਉਹ ਹੀਰਾ ਬੱਟ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 2014 ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੌਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੌਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 'ਚ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੇ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡੋ। ਕਬੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦਿਓ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ। ਮਹਿਕਮਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੱਸਣ, ਸਿਖਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਣ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤਲਹਾ ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੌਡੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੂਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 13 ਚੱਕ ਦੀ ਤੇ 7 ਚੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਟੀਮ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅਰੂਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। YouTube 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਾਦਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਪੀ ਪੰਜਾਬ।